ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। मैं ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਵੀਤ ਕੌਰ ਨਿਊਜ਼ TV 84 ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਬੀਤੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਆਨ ਸ਼ਾਨ, श्री हरमंदर साहिब की पवित्रता और अकाल तख्त साहिब की प्रभु सत्ता लई हस-हस के कुर्बानियां करते रहे हैं कर रहे हैं। खालसा गगन के रोशन सितारियां विच शहीद बाबा दीप सिंह जी का विशेष रुतबा है। अज उन्हां दा शहीदी दिन है और सब तो पहला असी इस विषय ते होर विषयां संबंधी अकाली दल पंच प्रधानी के एक्टिंग प्रेजिडेंट भाई हरपाल सिंह चीमा नाल गलबात करांगे जो सानू फोन लाइन ते जुड़ चुके ने। जी वीर जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। वीर जी सब तो पहला बाबा दीप सिंह जी के शहीदी दिन के मौके तुसी की कहना चाहोगे? देखो, बाबा दीप सिंह जी साडी कौम दे ਉਹ शहीद ने जिन्हां तो ਅਸੀਂ प्रेरणा ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। जिस उम्र ਦੇ ਵਿੱਚ बैठ के उन्होंने कौम के लिए शहादत दी है और दमदमी टकसाल के मुखी ने गुरु गोबिंद सिंह साहब जी के नाल समकाली ने उन्होंने ये जिम्मेवारी सौंपी सी कि तुसी गुरु ग्रंथ साहब जी की इंटरप्रटेशन है जिहड़ी किस तरीके दे नाल गुरु ग्रंथ साहब जी गुरु साहिबाना ने सानू जीवन जाच च अपनी जीवन जिंदगी जीवन का ढंग तरीका सिखाया, उस तरीके दे नाल तुसी इस कौम नूं अगवाई देनी आ। और वाकई उन्होंने जो गुरु ग्रंथ साहब दे विच साडे सिखां दे लई गुरु ग्रंथ साहब के फॉलोवर ने उन्होंने जीवन जीवन का ढंग तरीका उस हिसाब नाल उन्होंने अपनी जिंदगी अमली तौर पर जीव के ते उन्होंने उस तरीके दे नाल ही इस दुनिया तो शहादत प्राप्त की है जी। अफसोस है कि इस गल का कि अज के जिहड़े मुखी ने दमदमी टकसाल दे उन्होंने बिल्कुल ही उस टकसाल के सिद्धांतां का पल्ला छड्ड के एक अज दे मतलब जिंदगी का ढंग नूं बिल्कुल चेंज करके उन्होंने एक राजनीतिक लीडर के पिछे लग के ये मतलब दमदमी टकसाल नूं बहुत वड्डा मतलब जिहड़ा धब्बा लाया हैगा। और मतलब जिस गल दे लई दमदमी टकसाल चलाई गई सी उस गल तो वो कोहां दूर चले गए आ जी। बिल्कुल टकसाला इंस्टीट्यूट जिन्ने भी हुंदे आ ये उन्हां दी लीडरशिप दे उत्ते ही डिपेंड करदा, चाहे वो अकाल तख्त साहब होवे, चाहे दमदमी टकसाल होवे, चाहे वो अखंड कीर्तनी जथा होवे, कि उन्हां दी लीडरशिप है जिहड़ी वो किस तरीके दे नाल कौम नूं प्रेरदी है। मतलब हां जी बिल्कुल। तो ये बहुत जिहड़ी अज दी हालात है बहुत माड़े ने और साडे लीडरां नूं साडे धार्मिक शख्सियतां नूं इदां दीयां जिहड़े इदां दे इंस्टीट्यूटां दे मुखी बन के बैठे ने जी उन्हां नूं 14वें मुखी दमदमी टकसाल दे संत जरनैल सिंह खालसा पिंडां ने मतलब दमदमी टकसाल दे पहले मुखी दी मतलब पूरे पद चिन्हां ते चलदे होए कौम नूं अगवाई दी है। हाँ जी बिल्कुल। सो ये बहुत माड़ी गल हुई है जी जो कुछ भी होया कौम नूं इन्हां ने दमदमी टकसाल दा जिहड़ा रुतबा है कौम दे विच बड़ा नीवां होया इस गल दे नाल। मतलब हाँ जी बिल्कुल। पर वीर जी जिस तरह जरनैल सिंह पिंडा वाले ने कौम का रुतबा उच्चा कर दिता, पर अजकल जो दमदमी टकसाल के जोड़े है ने मैंबरस है ने वो पता नहीं क्यों बादल का पल्ला घुट के फड़ के बैठे हुए। पर दूसरे पास जी आप लीडरशिप की गल करते हैं जिस तुम जानते हो कि पंजाब के मुख मंत्री प्रकाश सिंह बादल ने विश्वकर्मा डे ते एक पूजा अर्चना की विश्वकर्मा डे ते उसने ये भी ऐलान किया उस दिन कि उत्थे दे पंजाब दे विच पंजाब सरकार 3000 प्रवासी मजदूरों को घर बना के देगी, उन्होंने वोटर कार्ड बनाएगी, राशन कार्ड बनाएगी, आटा दाल स्कीम च भी शामिल करेगी। इस सब नूं तुसीं किवें वेखदे हो, इस बारे थोड़ी जानकारी दिओ। देखो प्रकाश सिंह बादल हुणी तां जिहड़ी मौजूदा श्रोमणी अकाली दल बादल है वो तां कोई सारे सिद्धांतां दा पल्ला छड्ड के उन्होंने तक राज सत्ता नूं हासिल करन दा पल्ला फड़ लिया होया जी। उन्होंने वोट दे नाल मतलब है वोट ही उन्होंने राज सत्ता दे विच बिठालदी है। इस गल दे लई उन्होंने कोई मतलब नहीं कि सिखां दा बाहरलीआं स्टेटां दे विच रुतबा की है और किस तरीके दे नाल जिहड़ी गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर होर स्टेटां ने जिहड़ियां
ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਧਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣੀ ਹੋਵੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੱਲਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਵੀ ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ 100 ਤੋਂ 70% ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਬਣਨ, ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਪਰ ਇਹ ਟੈਕਸ ਵੀ ਦੇਣ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਟੈਕਸ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਹੋਈ ਇਹ ਢਕਵਾਂਜੇ ਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਈਆ ਸਥਾਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਈਆ ਦੀ ਸਟੇਟ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲੋ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਭਈਏ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਨਸ਼ਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਜੀਵਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਭਈਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਹ ਵੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ 'ਚ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਈਏ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਡਰ ਕੇਸ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਣੀਆਂ ਦੀ ਡੈਥ ਕਰਕੇ ਔਰ ਕਈ ਏਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਘਟਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਜੇ ਮਤਲਬ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਘਟਨਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਦੂਜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੱਲਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਡੇ ਸੀਗਾ ਮਨਾਇਆ, ਉਸ ਦਲਿਤ ਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜੱਟ, ਕਈ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਏਦਾਂ ਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਧਰ ਹੈ, ਜੂਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਆ, ਉਹ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਬਲੋ ਲੈਵਲ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜੀਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਦਾ ਸੋਰਸ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਕਾਸਟਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਉਹ ਖੰਡਨ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਰਾਜਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬਹੁਤ ਰਾਤ ਥੱਲੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਰਾਜਸੱਤਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਆਪ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਜਸੱਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਵੀਰ ਜੀ ਆ ਸਾਰਾ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਜਨਤਾ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕੀ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਾਤ ਦੀ ਢੰਗ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿੱਥੋਂ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਡੁੱਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਡਾ ਵਕਤ ਹੁਣ ਬ੍ਰੇਕ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ। ਐਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਤਾਮਲਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲਾਬਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਤਾਮਲਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ।
ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਧਾਰਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਪੱਲਾ ਹੀ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਾ ਕੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਾਮਲ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਜਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਰੋਕਿਆ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ ਹੋਵੇ, ਜੈ ਲਲਿਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਕੀ ਨੇ। ਉਹ ਭੁੱਲ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਾਹਮਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ, ਆਜ਼ਾਦ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੀਤੀਆਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮਤਲਬ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਪੁੰਸਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜੁੜੇ ਹੋਈ ਇਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਕੌਮ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਉਂਦੀ ਆ, ਕੌਮ ਦੇ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬਾਹਰ ਤੇਰੇ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਆ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਹਰੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਜੋਰਟੀ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੈ ਕੌਮੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਸੋ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਲੌਬਿੰਗ ਹੋ ਸਕੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਨੇ ਉਹ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਲੌਬਿੰਗ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਦੁੱਖ ਚੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਚੀਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਰ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੀ ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੈ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ, ਸਾਰੀ ਸੁੱਤੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਆ ਉਹ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ 3-4 ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਾਈਡ ਤੇ, BC ਸਾਈਡ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਹੋਰ ਕਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੌਬਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨਾ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਕੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਜਿਉਂਦਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਚੀਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੌਮ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਆ ਵੀਰ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Viewers, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। Keep watching News TV 84 The Nal will be right back after a short break.